кажи и направи нешто добро за Македонија. Меѓународен надпревар за знаење годинава се одржа во ПСУ Јахја Кемал Скопје. Олимпија да Intellectuals Challenge 2019 локална рунда е предизвик за младите во државата. Се работи за возбудлив меѓународен надпревар за учениците на возраст од 11 до 14 години и од 15 до 18 години. Целта на овој надпревар е да ја инспирира интелектуалната љубопитност на секој млад ум и секоја година има главна тема. Во Олимпија студентите учествуваа на 3 надпревари: Олимпија Интернет, Олимпија Локал, Олимпија Глобал, Кембридж во Англија и Харвард во Соединетите Американски држави. На овој возбудлив меѓународен надпревар, кој се одржа на 23 и 24 ноември годинава, учествуваа низа тимски предизвици во 5 различни тематски области. Младите интелектуалци имаа можност да ги споделат своите креативни идеи, да ги развијат своите мултидисциплинарни академски вештини, да го откријат својот потенцијал, да градат самодоверба, потоа да развиваат вештини за тимска работа и да склучат нови пријателства. Во рамките на настанот во тимски предизвици се реализираше работа во група од тројца ученици кои се соочија со 5 различни предизвици од дадените 5 предмети во текот на 2 дена. Тимските предизвици беа тест на одбрана тема, пишување состав, дебатирање, импровизиран говор и тимски тест. Инаку, Олимпија се состои од 5 теми, и тоа социјални студии, уметности, дизајн, литература и култура, наука и технологија и економија и бизнис. Учениците избираа еден од дадените предмети и се подготвуваа за надпревар со користење на дадените ресурси кои се дадени за тој предмет. По завршување на надпреварот, најуспешните ученици се закитија со признанија и медали, потврдувајќи ги големите успеси и традицијата што ја имаат од изминатите години да се добиваат рекорден број златни, сребрени и бронзени медали, како и пофалници преку вклучување на огромен број ученици во ваков глобален надпревар. Hello there, my name's Leanne Stott and I'm here with Olympiä, the Intellectuals Challenge, and we're doing a local round here which takes place over 2 days, and the children get to compete, they get to learn outside of the classroom. So basically how it works is there's 5 different subjects, and within those subjects they all have lots of different topics, so they get to choose their subject that they want to specialise in. Then on the actual day, once they put all the prep work in, they get to come here. Right now at the moment they're doing the written essay which takes part with their teams. So each teams are made up of 3 team members, and then right now they're all discussing their topic, so they get to choose what they're going to write about, and then they all get to research and put together a written essay. So there's 5 different subjects, and on the actual day they do the written essay, they get to do the speechcraft, which is also within teams, impromptu as well, so they get to pick something out and speak impromptu about a subject. They will also do a multiple choice, and then also tomorrow they get to do team spirit, which is all in their teams, they get clickers, and it all gets really exciting. But we absolutely love coming here, we love being a part of Olympiä, and it is to challenge your limits intellectually, so to think out of the box. And this year's theme, each year we have a different theme, and this year's theme is leadership. So who's your favourite leader, who inspires you, and to find out more about that person in your life that is an amazing leader. We also have 2 other events that take place as well. There's one in Cambridge, which is a 4-day event, and also in Boston. They're called our Global Rounds. We also have an online section as well. So you can totally get involved. You can either do our local ones, which are 2 days, our online competition, and then our 4-day one, which is Globals. Once you've taken part in the online and the local challenge, you can then come and visit us on our global ones. But we love being a part of your world, and we look forward to finding out how many bronze, silver and gold medals you've won here in the local round. And thank you for being here. Thank you. Thank you so much, supervisors, and for your hard work. You can tell your Ваквите надпревари имаат големо значење за развивање на поголеми знаења кај учениците, негување на соработката и тимската работа, а додаваат и во вредноста на работењето и квалитетот на образовните институции како клучни за развојот на младите генерации
и стимулирање на интелектуалната љубопитност, како и подобрување на нивните академски вештини. Кажи и направи нешто добро за Македонија.